ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಲಕವಾಡಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಡಿಒಪಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯೋಜಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಶೀಲ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಲಕವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದೇ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. नमस्कार, आज मैं दीपक गुप्ता, अवर सचिव पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कैनरा बैंक के अधिकारियों के साथ हम प्रमिला जी के डोर स्टेप डीएलसी के लिए हम यहाँ पर इनके घर आए और इनका सफलतापूर्वक डीएलसी कर दिया गया. ಇದಾದ ನಂತರ ತಿಲಕವಾಡಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಡಿಒಪಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಯುಐಡಿಎಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಐಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ 4.0 ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. On behalf of Canara Bank and Department of Pension and Pensioners Welfare, I extend the warm and heartfelt welcome to each one of you to this digital life certificate camp. To begin the program, I request our dignitaries to kindly come forward for lighting of the traditional lamp. Lighting of lamp. Lighting of lamp symbolizes knowledge, service, and spirit of care towards our pensioners. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ 2 ಕೋಟಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು. This campaign that is being conducted, this camp which is being conducted is to spread awareness amongst us, awareness amongst the pensioners. We request all of you to please spread the word about this camp, this app that has been developed amongst all your friends and families, because I believe not many of you the word has been spread across the ओके सारे परमिशन आपको अलाउ करने हैं और फिर नेक्स्ट आपको ऑपरेटर परमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा. ये ऐप आपको हिंदी, इंग्लिश और 17 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है. ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, जो पेंशनर है वो भी या फिर हम भी, कोई भी. नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता, अवर सचिव पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार. आज हमने यहाँ डीएलसी कैंप कैनरा बैंक के सहयोग से बेलगांव में आयोजित किया है. इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी पेंशनर्स को, सभी जनसाधारण को ये जो हमारा ऑनलाइन इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव है, जिससे कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने घर बैठे आप सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए. ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बेड रिडन है, अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं आ सकते हैं, कहीं बहुत दूर रहते हैं, या एज संबंधी प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी फिजिकल मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई. तो ऐसे में इन परेशानियों के चलते उनकी पेंशन ना रुके, तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पहल की है कि आप अपने घर बैठे अपना पेंशन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी. आप अपना प्रमाण पत्र अपने मित्रों का, अपने आसपास रहने वाले सभी पेंशनर्स का, जिनको कोई भी असुविधा है, वो आराम से इस सुविधा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र आप घर बैठे इसको सबमिट कर सकते हैं. और भारत सरकार का यही लक्ष्य है कि इस बार इस अभियान में हम कम से कम 2 करोड़ जो है पेंशन भोगियों का
जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर पाए हैं इस सुविधा के माध्यम से। तो इसलिए पूरे देश में 2000 से अधिक शहरों में ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये मैसेज जनसाधारण में पहुंच रहा है और 1 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र अभी तक इस सुविधा के माध्यम से जनरेट किए जा चुके हैं। Digital Life Certificate DLC 4.0 campaign is aimed at bringing digital convenience to every pensioner and also aims at reaching out to 2 crore pensioners across more than 2000 cities and towns through saturation based outreach camps. We, Canara Bank, in line with the Government of India initiative, also promote submission of life certificate through digital channels like Jeevan Praman, through Aadhaar based biometric authentication or face authentication. Our pensioners can also opt for doorstep banking for submission of DLC, wherein our authorized DSB agent will obtain DLC using Aadhaar and biometric authentication. Let us all come together in making this initiative a grand success. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಗುರುತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಡಿಕೆ ಅಂತ, ಲೀಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ DLC ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ DLC ನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಅದು 1 ನವೆಂಬರ್ದಿಂದ 13 ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ ಬಂದಾರ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ DLC 4.0 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಪೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ID ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಫೇಸ್ ID ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 2 ಕರೋಡ್ ಜನರದ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕರೋಡ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ DLC ಥ್ರೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಸದುಪಯೋಗ ತಗುವಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವಂಬರ್. ಅಬೋ 80 ವರ್ಷ ಆದವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ 80 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿದ್ದವರು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಪೆನ್ಷನರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಆಧಾರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲೈಫ್ ಪೆನ್ಷನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಈ 2 ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ID ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಈ 2 ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಆ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ OTP ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಪಿಯ PPO ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ನೀವು ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ್ರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು NPC ಥ್ರೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಾದರೂ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿದು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೆನ್ಷನರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ಷನರ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಭಾಳ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಲೈಫ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ತಪ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗ ಇದ್ದಾರೋ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೋ, ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವರಿಗೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಳ ಸುಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನುಗ್ರಾಮ್ಗೆ.